ایک مچھوارا ندی میں جال ڈالا, ایک مچھلی پکڑا. کیا پکڑا بولو؟ تو مچھوارا سوچا کہ اگر اس کو کھنکھنی بازار میں, رمنی بازار میں بیچیں گے نا, پیسہ نہیں ملے گا, کم ملے گا. اب بادشاہ کو دے دیں گے نا, انعام دے گا. مچھلی لے کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا, بولا کہ حضور یہ مچھلی آپ کے لیے لایا, ندی میں جال ڈالا تھا, بہت اچھی مچھلی ملی ہے. بادشاہ خوش ہو گیا, وزیر کو بولا کہ اس کو 200 درہم انعام دے دو, پیسہ ریٹرن کرو. تو بادشاہ نے کہا کہ تو دماغ خراب ہے, ہم بادشاہ ہیں, دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے. کیسے وہ غریب آدمی اس سے کیسے پیسہ لیں گے؟ بیوی بولی کہ سنا, اگرا سے پیسہ لینے مگر آسان طریقہ. بولے کون طریقہ؟ تو بیوی کلی اگرا سے پوچھو کہ ماچھ ہو مرد چھی کی عورت چھی. وہ بولتا ہوں عورت نے, بولی ہمارا عورت ماچھ ہونے چاہیے, ہمارا مرد ماچھ چاہیے. اگر وہ بولے کہ مرد ہے تو آپ بولیے کہ نہیں ہم کو عورت مچھلی چاہیے, پیسہ ریٹرن ہو جائے. کبھی کبھی آدمی بیوی کے ہاتھوں بھی مجبور ہو جاتا ہے. تو بادشاہ مچھوارے کو بولا ادھر یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ ہے؟ تو مچھوارا بھی بڑا چالاک تھا, بولا کہ حضور آپ کے لیے اور نر اور مادہ مچھلی لائیں گے ہم, یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے, بیچ والی مچھلی. بادشاہ بولا بہت اچھا, 200 درہم اور انعام دے دو اس کو. تو مچھوارا جانے لگا تو دربار میں وہ سکہ گرا ہوا تھا, 1 ٹکا کا نوٹ گرا ہوا تھا. یہ مچھوارا اٹھایا, چوم کے جیب میں رکھ لیا. اس کی بیوی دیکھ لی, بولا کہ دیکھیے اتنا انعام دیے پھر بھی صبر نہیں ہے, یہ چور بھی ہے, دربار سے چوری کر کے جا رہا, بس بلائیے اسی جرم میں اس کو گرفتار کر کے اندر ڈالیے, پیسہ چھینیے. بادشاہ بولے کیا پیسہ اٹھائے؟ تو وہ مچھوارا بولا کہ حضور اس پیسے میں آپ کا فوٹو ہے, آپ کی تصویر ہے, نیچے گرا رہتا, کوئی پیر دے دیتا تو بے ادبی نہ ہوتا, اس لیے اس کو اٹھا کے چوم کے ہم اپنے پاکٹ میں رکھ لیے. بادشاہ خوش ہو گیا, بولا 200 درہم اور اس کو انعام میں دے. جو سخی ہے سخاوت کر کے رہے گا, جو سخی ہے سخاوت کر کے رہے گا. اس لیے مسلمانوں میرا اللہ سخی ہے, سخی بنو. اللہ سخی اللہ کا دوست ہے, سخی اللہ کا محبوب بندہ ہے. اور ایک بات یہ کہنا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے شروع سے آیا ہے نا, شروع سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آیا ہے, دان پون صدقہ خیرات زکات, غریبوں کھانا کھلانا, فقیر فقراء مسکین مساکین غربا یتیم, تو وہ جب بھی موقع ملے گا وہ کرے گا, وہ سخاوت کرے گا, وہ سخاوت کر کے رہے گا, چاہے پیسہ رہے یا نہ رہے, قرضہ لینا پڑے وہ کر دے گا. اور جو کبھی نہیں کیا ہے نا, یہ تقریر سنائیے مت, یہ تقریر کھلا کے اس کو الٹا دیے, وہ 1 ٹکا نہیں دے گا. دیتے بولا, ارے بولا نہیں دیتے, ہم سب جانتے ہیں. لیکن مسلمانوں سکندر بادشاہ 7 ملک کا بادشاہ, صرف ہندوستان کا بادشاہ نہیں تھا, صرف ہندوستان کا پردھان منتری نہیں تھا, پاکستان کا بھی پردھان منتری تھا, اور سکندر بادشاہ افغانستان کا بھی پردھان منتری تھا, اور قزاقستان کا بھی پردھان منتری تھا, ترکستان کا بھی پردھان منتری تھا, ایران کا بھی پردھان منتری تھا, بنگلہ دیش کا بھی پردھان منتری تھا. 7 ملک کا راجا تھا. کیا ملک کا بولیے؟ لیکن سنو, اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود موت جب سامنے آئی تو وزیر کو بلایا, سارے نوکر چاکر کھڑے ہو گئے. تو سکندر نے کہا کہ کاغذ قلم لاؤ. کاغذ قلم لایا, ایک لکھنے والے کا کہا کہ لکھو اس میں کہ جب میری موت ہو جائے, جب میں مر جاؤں, جب مجھے غسل دو, جب مجھے کفن پہناؤ, میرے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دینا کفن سے, کفن کے اندر نہیں رہنا چاہیے, اور ہاتھ کی مٹھی کھول دینا. تو سارے لوگوں نے کہا کہ حضور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مردے کو کفن پہنایا جاتا ہے تو پورے بدن ڈھانکا جاتا ہے, ہاتھ نکال دیں گے تو لوگ کیا کہے گا. سکندر بادشاہ نے کہا کہ لوگ کیا کہے گا اس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرا حکم ہے, یہ میرا فرمان ہے, میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا, بس یہ میری وصیت ہے, لکھ دو. لکھ دیا گیا. سکندر بادشاہ مر گیا, غسل دیا گیا, کفن پہنایا, تو وصیت سامنے آ گئی کہ بھائی دونوں ہاتھوں کو باہر نکالو کفن سے. نکال دیا گیا. جنازہ اٹھا, ہجوم ہے, میلہ لگا ہوا جا رہا ہے جنازہ سکندر بادشاہ کو, دونوں ہاتھ کفن سے باہر ہے. تو کسی نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا مسئلہ, بات سمجھ میں نہیں آئی, سکندر بادشاہ نے وصیت کیوں کیا کہ میرے ہاتھ کو باہر لے کے دینا. تو قربان جاؤ, اس اللہ والے نے جواب دیا, او
सिकंदर दुनिया वाले को पैगाम देना चाहता है, दुनिया वाले को बताना चाहता है। ओ गाफिल लोगों को बताना चाहता था सिकंदर बादशाह, ओ रमनी वालों, ओ गेरिया वालों, ओ खूनखनी के मुसलमानों, बारा ईदगाह के मुसलमानों, ओ पूर्णिया जिला के मुसलमानों, देखो सिकंदर इस दुनिया से जा रहा है, 7 मुल्क का बादशाह, लेकिन आज खाली हाथ जा रहा है। खाली, अरे बोलो भाई बोलो, खाली हाथ जा रहा है। सोने की कमी नहीं थी, चांदी की कमी नहीं थी, दौलत का अंबार था, 7 मुल्क का बादशाह आज इस दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने दौलत सिर्फ कमाने के लिए दुनिया में पैदा नहीं किया है। ए दुनिया की ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने क्यों पैदा किया? अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह के लारैब किताब तू बता, तो अल्लाह के लारैब किताब जवाब देती है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे आखिरत के। हाथ उठे, कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं, हमारा बच्चा, हमारा नौजवान भी तैयार है। ए अल्लाह, हम गुनहगार सही, हम गंदे सही, लेकिन तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह, हम तेरी बारगाह में हम अपने साबिका गुनाहों से तौबा करते हैं। या अल्लाह, हम सब की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और बखील एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार में जो भी जाए ना तो खाली हाथ नहीं लौटता था, बड़ा सखी था। और अपने इलाके में, अब वो तो मर गए, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े जमींदार थे। ये अपने इलाके में बड़ा जमींदार था, मर गया 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूं। उसके दरवाजे में कोई भिखारी भीख मांगने जाता था ना, कोई मदरसे वाले चंदा करने जाता था, तो दूर से ही ऐसे देखता था, बाप है कि बेटा है। बाप रहता था ना, 80 की स्पीड से भाग जाता था, बोला बाप वहां बैठ लो, ये लाठी लगे। मदरसे वाले को डायरेक्ट बोलता था, कहना यहाँ कमा के ला, चंदाले में ला। भीख मांगने वाले को, साइल को तो वो देख नहीं सकता था, बगैर डंडा मारे छोड़ता नहीं था। लेकिन बेटा लोग उल्टा था, बेटा लोग बड़ा सखी था, जो भी दरवाजे में आए वो बेटे लोग उनको नवाजते थे। नारे तकबीर, ऐसे नहीं मिस कॉल की तरह हमारा नारा मत लगाए, नारा लगाइए बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब माशाअल्लाह, बहुत बड़े आलिम दीन आपके दरमियान में तशरीफ फरमा है। बस दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप बैठे रहें। हजरत का खिताब होगा, हजरत की तकरीर होगी इंशाअल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, कोई मांगने वाला ना, कोई मांगने वाला जब आता था, या मदरसे का मौलाना साहब, हकारी साहब, हाफिज साहब चंदा करने आते थे, तो दरवाजा वहां है, यहीं से झांक के देखता था। अब बुढ़ाट बैठ लो जी भैया, बोले भागो भागो, अब कुर्बान जाओ। अब उसकी जिंदगी कैसी गुजरी, मौत कैसे हुई, ये नहीं बोलूंगा, इसलिए कि एक मुसलमान जब मर जाए तो उसकी गीबत ना की जाए, हो सके उसके हक में बख्शी मगफिरत की दुआ करे। हम सब दुआ करें, अल्लाह उनकी मगफिरत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहे बादशाह बड़ा सखी था, जो भी दरवाजे पहुंचता था वो खुश करके बादशाह भेजता था। इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बखील थी, बहुत कंजूस औरत। बखील ना बनो, बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है वो, उसके अमल थोड़े हैं, सखी का अमल थोड़ा है, नमाज थोड़ी है, रोजा थोड़ा है, जिक्र थोड़ा है, कुरान की तिलावत थोड़ी, अमल थोड़ा है, लेकिन है सखी, है सखी, है सखी, है बड़ा दानी। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वो अल्लाह का दोस्त है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सखी बनेंगे मेरे भाई। भाई कितने लोग बनेंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग सखी बनेंगे। ये मस्जिद का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उस्मान गनी रावी हैं। और कुर्बान जाओ, ये हजरत उस्मान गनी कौन है? ये दामादे मुस्तफ़ा हैं, दामादे मुस्तफ़ा हैं, जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला। ये उस्मान गनी कौन है? बहुत बड़े सखी का नाम उस्मान है, बहुत बड़े सखी का नाम उस्मान है। ए मुसलमानों, आपको क्या पता चले,
मदीने में गरीब आदमी के घर में बच्चा पैदा होने वाला, दाई आ गई, बोले कि थोड़ा शहद मिलेगा तो आपकी बीवी को हलवा बना के खिलाएंगे ना, बच्चे की विलादत हो जाएगी। गरीब आदमी शहद है नहीं, पड़ोसी की यहाँ गया, पड़ोसी बोला है नहीं, 2-4 घर गया, बोला वापस आ गया। एक आदमी ने कहा गया उतरा की चाहिए, बोला भैया शहद चाहिए, तो शहद हमार बीवी का बच्चा शहद। एक आदमी ने कहा सुनो सुनो शहद, ओ मदीना से बाहर निकलो, एक काफिला आ रहा है, उस काफिले में शहद मिल जाएगा। बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला तो देखा एक काफिला आ रहा है, सबसे आगे ऊंट वाला था, हाथ दिया, भाई रोको रोको रोको। ओ सारे ऊंट वाले रोके, क्या बात है? ये गरीब आदमी कहा भैया हमको थोड़ा सा शहद चाहिए, शहद मिलेगा? बोला कि हाँ मिल जाएगा। अमीर से पूछना होगा, जो हम लोगों का अमीर है पूछना होगा। बोला पूछ लीजिए ना। तो वो ऊंट बांध उतरा, अमीर के पास गया, बोला हुजूर ये गरीब आदमी है, थोड़ा शहद मांग रहा, दे दूं? एक ऊंट के पीठ पर शहद के 2 घड़ा बंधे हुए थे, ऐसे करके बैलेंस करके ऊंट के पीठ पे 2 घड़ा शहद का बंधा हुआ था। अरे घड़ा जानते हैं ना वो, अरे बरिया, उसको घड़ा भी कहते हैं, सुराही भी कहते हैं, बरिया भी कहते हैं। 2 बरिया ऐसे करके बैलेंस करके बंधा हुआ था। तो अमीर ने उस गरीब आदमी के चेहरे को देखा और अपने ऊंट बांध से कहा कि ऐसा करो, इसको 1 बरिया शहद दे दो। बोला हुजूर वो थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी औकात के हिसाब से मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मदरसा वाला चंदा लेने आएगा, खखरी खखरी अलग रख। मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन बारा ईदगाह का हो, चाहे मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन हो, चाहे मदरसा तजवीदुल कुरान हो, चाहे मदरसा दारुल उलूम रहमानी 0 माइल हो, मुसलमानों खखरी एक साइड रखो, धान मिला करके 5 किलो खखरी 1 किलो धान। मदरसा वाला तो मदरसा वाला खखरी जो ना बोला रे निकलता खखरी देवान की धान चले, बेचारा उठाया, बोला चल। अल्लाह को क्या जवाब दोगे मुसलमानों? इस्लामी भाइयों, हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सपोर्ट करें और आप लोगों को हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो और अगर आपको इस पोस्ट से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें और नीचे दिए गए शेयर बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस पोस्ट को शेयर जरूर कर दें और लाइक कमेंट करें। खुदा हाफिज।